नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल 21 तारीख मंगलवार। आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर अक्षय तृतीय चाषी खुशी खबर। एकाउंट को आसिला टंका, खाता को आसिला सीएम किसान टंका। चाषी खुशीर खबर 41,68,000 चाषी खाता को आसिला सहायता राशि। 41,68,000 चाषी को प्राय 838 कोटी टंका प्रदान करिसेंति राज्य सरकार। मुख्यमंत्री किसान योजना रे कृषक मानकु ई राशि प्रदान करा जायछि। समस्त टंका डीबीटी जरिया हिताधिकारी अकाउंट को जायछि। एई योजना रे वर्ष को 2टी किस्ती रे 4,000 टंका दिया जाउछि। एई अवसर रे मुख्यमंत्री कहिसेंति 2024 रु 22 मास रे आम कृषि अभिवृद्धि हार 5.3% रे पहुंचिछि। यह जातीय अभिवृद्धि हारु अधिक। धान उत्पादन रे ओडिशा देशर द्वितीय स्थान रे रहिछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर फेरिले नवीन। बड़ भाई को भेटिबाकू जाइथिले दिल्ली। दिल्ली फेरिले नवीन। भुवनेश्वर फेरिछंती बिजेडी सभापति नवीन पट्टनायक। गत 10 तारिख रे असुस्थ बड़ भाई प्रेम पट्टनायक को भेटिबाकू दिल्ली जाइथिले नवीन। प्रेम पट्टनायक हृदघात अस्त्रोपचार पई नवीन दिल्ली जाइथिले। तेबे सोमवार दिल्ली गस्त सारी विरोधी दल नेता भुवनेश्वर पहुंची। गत 10 तारिख रे पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक दिल्ली गस्तरे जाइथिले। दिल्ली रे असुस्थ बड़ भाई प्रेम पट्टनायक को भेटिबाकू जाइथिले नवीन। परवर्ती खबर चाषी को सरकार को धोखा। राज्य सरकार को प्रसन्न आचार्य प्रश्न। राज्य सरकार को बीजेडी प्रश्न। सीएम किसान योजना रे हिताधिकारी संख्या ह्रास को नहीं प्रश्न उठाई बीजेडी। विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य बीजेपी सरकार को टार्गेट करिसंती। से कहिसंती जे पूर्व सीएम किसान किस्ती बंटन रे 51 लाख रु अधिक चाषी को सहायता राशि मिलिथिला। किंतु एथर मात्र 41,68,000 चाषी को सहायता राशि प्रदान करा जायछि। एते संख्या रे चाषी काहेकि बाद पडिले। 51 लाख रु एकाथर के 41 लाख को आसी गले। पाखा पाखी 10 लाख रु अधिक हिताधिकारी को ना कटि जायछि। एहा कोन चाषी को अक्षय तृतीय रे तृतीय भेटी। धान संग्रह न करी चाषी को पेट को लात मारिथिले सरकार। आउ एबे सीएम किसान अर्थ काटी चाषी को सरकार धोखा देइछंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे भोटर तालिका रु कटिगला 9 लाख रु अधिक ना। तुरंत जांच पाई आसिला निर्देश। बाद पड़थिबा भोटर को जांच पाई निर्देश। भोटर तालिका रु 9.8 लाख भोटर कटिबा परे चिंता रे पड़िछि गृह विभाग। अनेक जीवित स्थानीय भोटर को ना कटि जाइथिबार अभियोग आसिछि। एने चिंता प्रकट करिछि राज्य गृह निर्वाचन विभाग। खबर अनुसार भोटर तालिका रु 9,08,000 ना कटिबा परे थरे जांच पाई गृह विभाग कड़ा निर्देश देइछि। अनेक जीवित स्थानीय भोटर को ना कटा जाइथिबा अभियोग पर निर्देश देइछि गृह विभाग। परवर्ती खबर अखिमुठी अनुकूल कले मुख्यमंत्री। पूजा अर्चना पर जमीरे हल कले सीएम। कटक स्थित सीआरआरए कैंपस मध्य अखिमुठी अनुकूल करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एई अवसर रे उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव मध्ये उपस्थित रहिथिले। पूजा अर्चना होमयज्ञ परे अखिमुठी अनुकूल करिसंती मुख्यमंत्री। पारंपरिक रीतिनीति अनुसार प्रथमे होमयज्ञर आयोजन करा जायतिला। होमयज्ञ परे अखिमुठी अनुकूल करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री सह उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव मध्ये उपस्थित थिले। एई अवसर रे राज्यर चाषी को सीएम किसान सहायता राशि मध्ये प्रदान करिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर आज ओडिशा आसुचंती राष्ट्रपति। आज ओडिशा गस्तरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुंदरगढ़ जिला राउरकेला रे राष्ट्रपति गस्त को नहीं प्रस्तुति जोरदार चली। राष्ट्रपति दिनिकिया गस्त को नजर रखी कटकणा जारी करछंती जिलापाल। विमान बंदर अंचल, ट्राइबल म्यूजियम, सर्किट हाउस समेत महामहिम गस्त थिबा अंचल रे ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषणा करा जायछि। से सब अंचल रे ड्रोन बा विमान उड़ान करि परिबो नाही। एई कटकणा आगामी 22 तारिख सकाळ पर्यंत लागू रहिबो। परवर्ती खबर 21 रु 23 जाई गंजाम रे स्कूल छुट्टी। शिशु बाटिका रु 12 पर्यंत सबु पिलांक पई नियम लागू। 3 दिन पई स्कूल छुट्टी निष्पत्ति। प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह सांग को झांझी पवन सेत्रे पुणी बळी जाउछि असह्य गुळुगुळी। सते जेपरी ततला कड़े रे भाजी होउछि। प्रबल खरा गरम गुळुगुळी सांग को अणायत करूछि सिवियर हिट वेव। प्राय जिल्ला रे पारद प्रत्येक दिन 40 डिग्री पार करथिबा देखिबाकू मिलिछि। पारद वृद्धि जोगु दिन तमाम आकाश रु हेउछि अग्नि वर्षा। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह और गुळुगुळी को दृष्टि रखी गंजाम जिला प्रशासन पक्षरु स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। जिल्लार समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त और बेसरकारी स्कूल गुड़ी को आसंता 21 तारिख रु 23 तारिख पर्यंत छात्र छात्री बंद रहिबो। शिशु बाटिका रु 12 श्रेणी पर्यंत समस्त पिलांक पई एई नियम लागू हेबो। परवर्ती खबर राजस्थान रो बालेतरा जिल्लार थिबा पचपदरा तैल विशोधनागार रे भयंकर अग्निकांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एप्रिल 21 अर्थात आज यहाँ उद्घाटन करने कार्यक्रम रही।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 21ରୁ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ 3 ଦିନିଆ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏପ୍ରିଲ 21ରୁ 3 ଦିନିଆ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବର୍ଲିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ସେଠାରେ ଜର୍ମାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋରିସ୍ ପିଷ୍ଟୋରିୟସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଖଳାକୁ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ, ଅନୁକୂଳ ହେଲା ରଥ ନିର୍ମାଣ। ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ 326 ଖଣ୍ଡ କାଠ ରଥଖଳାରେ ରହିଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଥଖଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବନଯୋଗ ବିଧିରେ ପୂଜା ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ, ରାଜଗୁରୁ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମହାପ୍ରଭୁ 21 ଦିନ ଧରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ। ଚାପ ଖେଳିବେ ମଦନ ମୋହନ, କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ବିବାଦ ମେ 2ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶୁଣାଣି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମହାନଦୀରେ କେତେ ଜଳ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି ଜାଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କମ୍ ସମୟ ଥିବାରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ସହମତି ହୋଇସାରିଛି। ମେ 2 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟ୍ରୋରେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି କଲେ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଇନ୍। ଭିଡିଓ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ମେଟ୍ରୋରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ରିଲ୍ ଦେଖିବା, ଜୋରରେ ପାର୍ଟି କରି ଫୋନରେ କଥା ହେବା କିମ୍ବା ବିନା ହେଡଫୋନରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା। ଏମିତି କଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜରିମାନା। ଚେନ୍ନାଇ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ ଲିମିଟେଡ୍ CMRL ଏହାକୁ ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି। ଆଡଭାଇଜରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ମେଟ୍ରୋରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲେନ୍ସ କାର୍ଡକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିନ୍ଦି ତିଳକ ବିବାଦ। ସେୟାର ବଜାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା 4500 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ 4500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁହା। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଲେନ୍ସ କାର୍ଡକୁ ଟିକିଲି ତିଳକ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କମ୍ପାନୀର କାରବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ସେୟାର ବଜାରରେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଅହେତୁକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଜାରରେ କମ୍ପାନୀର 4500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁହା ହୋଇଛି। ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀର ଏକ ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଗ୍ରୁମିଂ ପଲିସି ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମ ପୋଲିସର ଆବେଦନ ଖାରଜ। ପବନ ଖେଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ NBW ଜାରି କରିବାକୁ ମନା କଲେ କୋର୍ଟ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡାଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେକୌଣସି ମତେ ଆସାମ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପବନ ଖେଡାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସାମର ଏକ କୋର୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ NBW ଜାରି ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଆସାମ ପୋଲିସ। ତେବେ ଆସାମ ପୋଲିସର ଏହି ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି 70 ଯୋଡିଙ୍କ ବିବାହ କରାଇବ ପ୍ରଶାସନ। କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ବର ଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତ। ବରକନ୍ୟା ଯୋଡିଙ୍କ ବିବାହ କରାଇବ ପ୍ରଶାସନ। ବିବାହ ଭୋଜି ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ ପରିବାରଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। 21 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି 70 ଯୋଡ଼ାଙ୍କର ବିବାହ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ସହ ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦେଇ ଏହି 70 ଯୋଡ଼ି 7 ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ରହିବାକୁ ଶପଥ ନେବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଜେଇଇ ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ। 26 ଆଶାୟୀ ରଖିଛନ୍ତି 100% ମାର୍କ। ଜେଇଇ ମେନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ଜାରି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜେଇଇ ମେନ୍ସ 2026 ସେସନ 2 ଫଳାଫଳ। ସୋମବାର ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାରି କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଫିସିଆଲ ଜେଇଇ ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ jeimain.nta.nic.in ଏବଂ nta.ac.in ରୁ ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଜେଇଇ ମେନ୍ 2026 ସେସନ 2 ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ଏଥର 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ 100% ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜେଇଇ ମେନ୍ 2026 ସେସନ 2 ରେ 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ 100% ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି 24 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ ଯଶପୁରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଯଶପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ
ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିରୁଷ୍କା। ଅନେକ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ନିୟମିତ ଭାବରେ କାହାଣୀକାର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳ ଏକ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କଲେ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁମଣା ଶାସନଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଥମେ ବିଲରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ PCC ସଭାପତି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରି ହଳ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାପାନରେ ସୁନାମି ଆଶଙ୍କା। ଜାପାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି। ସୋମବାର ଜାପାନର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 7.4 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 4:53ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଗଭୀରତା ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭୂମିକମ୍ପଟି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନର ଏକ ବନ୍ଦରରେ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର 31 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସୁନାମି ଲହରୀ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାନାଡାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ। ଚୀନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ କର ନଚେତ୍ ଲାଗୁ ହେବ 100% ଶୁଳ୍କ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ଚୀନ ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରେ ତେବେ ସେ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ। ଯଦି କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ କାନାଡାକୁ ଚୀନ ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଚୀନ ଆମେରିକାକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପଠାଇବ, ତେବେ ସେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକରେ 3 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସକାଳ 6:30ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ 6:30ରୁ 9ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ ସ୍କୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସିଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଲା ବିଜେଡି। ଏସ୍ଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର କଟିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କହିଲା ବିଜେଡି, ଯାହା ଦର୍ଶାଇଛି ପାଖାପାଖି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟର କଟିବା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 9,80,000 ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ରହିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଆ ସୁନ୍ଦରୀ ବନିଲେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାଦୀ ସତୀଶ ସୋଏଲ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୁକୁଟ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ 2026କୁ ନିଜ ନାଁରେ କଲେ ଗୋଆର ପ୍ରତିଭାବାନ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱାଦୀ ସତୀଶ ସୋଏଲ। ଶନିବାର କିଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଦୀ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପାୱାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ ଅଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅୟୋଦିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ।